Good morning. Today let us take class on approach. Clear? So in the last class we have seen what is dividend and what is the relevance of dividend, and we have started with the irrelevance concept on dividend, and we have seen what is residual approach. Is that clear? Okay. And today we shall see the next important approach in dividend decision, that is approach, Modigliani-Miller approach. One thing you want to particularly take care of is that holds the same approach in capital structure and dividend theory without taxes. That means in the capital structure also we have seen that has told that in the absence of taxes, this capital structure doesn't have any relevance in considering about the value of the firm. Clear? Same as the thing what he is telling here also, that dividend doesn't have any relevance in the value of the firm. That means whether you are paying dividend, whether you are not paying dividend, it doesn't matter. The value of the firm remains the same. Is it clear? It's not simply words that he is trying to say, but he is trying to say this in a theoretical way, illustrating how if dividend is given, what will be the value of the firm? If dividend is not given, what will be the value of the firm? He is trying to explain these changes with the help of illustrations, right? By holding proper values. കൃത്യമായിട്ടുള്ള justification he has got, and his theorem is very very relevant. When we think in that way, നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും it is highly relevant. But that doesn't mean that relevance approach is not relevant. ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ relevance approach ആണ്. Walter and Gordon has designed in a good way that നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ അപ്രോച്ചും ഇതും പഠിക്കണം. So let me start with the approach. So before I start with the approach, I just want to say what is approach. എന്താണ് approachൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്രോച്ചിൽ മൊഡിഗ്ലാനി-മില്ലർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഇഫ് ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു എമൗണ്ട്, സപ്പോസ് EPS ഇസ് 10 rupees. ആ 10 rupeesൽ 10ഉം നമ്മൾ ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. That means you don't have any retained earnings. And ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് what will happen? ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ market price of the company goes up. That is a true. But it happens only in a short run. Because what you're paying as dividend is, when it is gone, we don't have any retained earnings with us. So if a company goes for expansion, what will happen? The company will have to will have to raise fund from outside. അല്ലേ? നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസയില്ല. We have given off the entire amount what we had as dividend, and our retained earnings is zero. So if our company want to diversify and if you are going for expansion, what happens is that company want to raise the debt from outside. This raising the debt from outside, or it can be two ways. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സോഴ്സ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഡിബെഞ്ചർ ആയിട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ സോഴ്സ് ചെയ്താലും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഈ ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, എക്സ്റ്റേണൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്തു, നമ്മൾ കടക്കാരായി എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് അറിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഡൗൺ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? സോ അഗെയിൻ the market value remains the same. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല വിചാരിക്കുമോ? നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല വെച്ചാൽ വാല്യൂവിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഫർദർ എക്സ്പാൻഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് റേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. സോ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേമിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. In case dividend ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ, the company, if they are going for expansion, they may raise a fund from outside, and this raising of fund from outside may create an imbalance in the value of the firm. It may make the value of the firm little down for a short run.
So whatever increase has happened by way of giving of the dividend is exactly offset by this decrease. So in that way, what we say that it is irrelevant. Whether paying the dividend or not is not a matter for a company. That doesn't have any effect in the value of the firm. Clear? And Modi Gilani Miller ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല റേസ് ചെയ്യണത്. അതായത് ഫർദർ കമ്പനി ഇഫ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ, ഹീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു റേസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ വേ ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അപ്പോൾ പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ കമ്പനി എക്സ്പാൻഷന് പോവുകയാണ്, നമ്മൾ എല്ലാ എമൗണ്ടും ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് കൊടുത്തു. ഡെപ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ റേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പകരം പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൂടും. നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൂടും തോറും ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയറിൽ ഇത്തിരി കുറവ് വരും. അപ്പോൾ അതിന് ഇംബാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, if company, if they are going for expansion, they are not raising the capital by debt. പുറത്ത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഫണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, ഡിബെഞ്ചർ ആയിട്ടല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്. ദ കമ്പനി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഇഷ്യൂ ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ലെറ്റ് മീ സേ യു, ഞാൻ തിയറിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പറഞ്ഞത്. വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ബേസിക് അസംഷൻസ്. ബേസിക് അസംഷൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം എല്ലാത്തിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ആണ്. And I'll explain you each one by one. Clear? That means perfect capital market exists. That means perfect means the demand and supply condition. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ ഒരു അപ്പം തന്നെ ന്യൂസ് പുറത്തേക്ക് വരും, അപ്പം തന്നെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ. സോ ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഹൈലി പെർഫെക്റ്റ് ഹിയർ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബിഹേവ് റാഷണലി. ഐ മീൻ റാഷണലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബുദ്ധിപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. അല്ലാതെ വില കൂടിയ സമയത്ത് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണ ഒരു അപ്രോച്ചല്ല. വില കൂടുമ്പോൾ വിൽക്കുക, വില കുറയുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുക. റാഷണലി ദേ ആർ ബിഹേവിങ് വെരി റാഷണലി. റാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് അവൈലബിൾ ടു ഓൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു എന്ന ന്യൂസ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവുക? ആൾക്കാർ ആ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ടേമിൽ ആ പ്രൈസ് ഇത്തിരി കൂടണത്, അല്ലേ? തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ന്യൂസ് വരും, അവർക്ക് പൈസ ഇല്ല, കടം വാങ്ങിക്കാൻ പോണു കമ്പനി. അപ്പം തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വാല്യൂ അങ്ങ് കുറയും. ഇത് കുറയണം കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? കുറച്ച് പേരും കൂടി ആലോചിക്കും നാളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയർ കുറയാൻ പോവുകയാണ്, കാരണം പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വരികയാണ്. പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വരുമ്പോൾ പഴയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം വലിയൊരു പീസ് ഓഫ് കേക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇനി ചെറുതാവാൻ പോവുകയാണ്, EPSൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും. സോ അവർ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ ഷെയർ വിൽക്കും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കൂടിയ പ്രൈസ് കുറയും. Is that clear? So information is available to all without any delay. That is the second thing. ആൻഡ് നോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്. ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് അസംഷൻ. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നല്ല. അസംഷൻസ് ആർ ഓൾവേസ് അസംഷൻസ് വെൻ യു കൺസിഡർ അബൌട്ട് ദ തിയറി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇസ് ലാർജ് ഇനഫ് ടു ഇഫക്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററും വലിയ ആളല്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ കയ്യിൽ 75% ഷെയർസ് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആ കമ്പനിയുടെ. ആരെന്ത് മേജർ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല, ഞാനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഷെയർസ് ഉണ്ടായാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിയറി പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇസ് ലാർജ് ഇനഫ് ടു ഇഫക്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ്. ആരുടെ കയ്യിലും മെജോറിറ്റി ഇല്ല, ആരും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇല്ല. എല്ലാവരും കുറേശ്ശെയാണ് ഫേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ടാക്സസ്. ക്ലിയർ? ടാക്സ് ഇല്ല. റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസിയാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്, എപ്പോഴും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് അല്ല. റിജിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസിയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടം വാങ്ങിക്കാം, ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങാം,
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. വേ ഓഫ് ഷെയർസ് വഴിയാണ് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചിൽ. ക്ലിയർ? സോ റിജിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ റിസ്ക് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഫേംസ്. അതായത് ഫേംസിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു റിസ്ക്കില്ല. എപ്പോഴും എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അല്ലേ? ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അതായത് ഫേംസ് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് ഈ തിയറി. ഇതിന് വേറൊരു സൈഡും കൂടി ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ദ ഫേംസ് ഇസ് നോട്ട് ഗ്രോയിങ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഷന് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചിലപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരും. ഇത് രണ്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സംഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യകതകൾ ഉണ്ടാവാം. സോ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയണത്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് വിൽ ഗോ ഫോർ ദ ഫോർമുല. ഈ ഒരു തിയറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് P0. P0 means price at the beginning of the year. Again, I repeat, price at the beginning of the year will be equal to the dividend that is paid at the end of the year plus the price of the end of the year. Clear? ഈ ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ട് മാത്രം നോക്കുക, ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കടക്കണ്ട. അതായത് സപ്പോസ് 120 rupees ആയിരുന്നു പ്രൈസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ. ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത സമയത്ത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രൈസ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ ഉണ്ടാവുക? പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ, ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ അവസാനം 10 രൂപ ഡിവിഡൻറ്റായിട്ട് കൊടുത്തു അല്ലേ? 10 രൂപ ഡിവിഡൻറ്റായിട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ 10 രൂപ ഡിവിഡൻറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും. ആ ഒരു ഇതിന് ഷെയറിന് ഡിമാൻഡ് കൂടും. പക്ഷെ ഫർദറായിട്ട് എക്സ്പാൻഷന് പോകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? പ്രൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷോർട്ട് റണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു എക്സ്പാൻഷന് പോകുമ്പോൾ പ്രൈസിന് വാല്യുവേഷൻ വരും. നമ്മളുടെ P1 കുറയും, 110 രൂപയാവും. അതായത് വരാൻ പോകുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ, എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ചെറുതായിട്ട് കുറയാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് കുറയുന്നത്? ഡിവിഡൻഡിനോട് ഈക്വലായിട്ടാണ് കുറയുന്നത്. സോ P0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഡൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ പ്ലസ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയറും ഇത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആണ്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി കമ്പയർഡ് ലൈക്ക് ദിസ്? ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്, എവറിത്തിങ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് രണ്ടും ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴുള്ള എമൗണ്ടാണ്. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 10 പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ 10 പൈസയ്ക്കൊരു ഇതുണ്ട്, റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം. ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ റിസീവ് ചെയ്യണ പ്രൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + KE ആവണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈം വാല്യൂ ആയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണം, പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് മണിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + KE ചെയ്യണം. ഈ 10ഉം 110ഉം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + KE ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആവും ഈ രണ്ട് വാല്യൂ. അത് 120യോട് ഈക്വൽ ആവണം. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു മാജിക്കൽ ഇതാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി. P0 is equal to D1 plus P1 divided by 1 plus K. Divided by 1 plus K is immaterial. You need to understand as an FM student that the time value, that two amount at two different periods cannot be compared at any cost. So the money has to be converted to today's value. So if the money has to be converted to today's value, it has to be discounted. When you apply for discounting, it is the division that is to be applied. Is it clear? So the divide 1 plus KE. ടേബിൾ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.
ആൻഡ് ലെറ്റ് us go to ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ക്ലിയർ? ഈ ഒരു തിയറിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും P0 അല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫോർമുല പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് അടുത്തത്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ P1 ആണ് നമുക്ക് തരാതിരിക്കുക. P0 will be given in the question. You will be asked to find out what is the P1. P1 നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് കാര്യം. സോ P1 is equal to എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പോൾ P0 നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഈ 1 + Kനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇത് ഒന്ന് ഇതായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. P0 × 1 + K is equal to D1 + V1 അല്ലേ? P0 × 1 + K ഉണ്ട് is equal to P0 × 1 + K is equal to D1 + P1. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുക? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് P1നെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് D1നെയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ക്ലിയർ? സോ P0 × 1 + K, D1 അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവാണ്, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായി, ഇസ് ഈക്വൽ ടു P1. ഇതാണ് ആദ്യത്തേന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫോർമുല. സോ ഡോണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് ഫോർമുല, but understand this one. This formula can be understood in a better way and you can go for ഇതിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ തെറ്റ് പറ്റില്ല. You will not have any error. Clear? So price at the beginning of the year is equal to dividend plus price at the end of the year, discounting it with the time value 1 + K. Clear? And next step is that ഈ ഫോർമുലയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ പറയണത്. ഇവിടെ ഞാൻ തിയറിയും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ എം ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ തിയറി ഓൾസോ. സോ ലിസൺ വെരി വെരി പ്രോപ്പർലി. ക്ലിയർ? കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കേണ്ട. ഞാൻ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം. N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസാണ്. ക്ലിയർ? ഇവിടെ നമ്മൾ N നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് തന്നെയാണ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്. കമ്പനി എക്സ്പാൻഷന് പോകുമ്പോൾ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ്? കമ്പനി മേ ഗോ ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് മേ റേസ് ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി എക്സ്പാൻഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് പുതുതായിട്ട് വേണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ M is the number of new equity shares of the company. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ്, ഐ ക്യാൻ ടീച്ച് യു. ഈ ഫോർമുലയെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാം, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയാണ്. I is the not equity, I is the investment. സപ്പോസ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷന് പോവുക. എന്തിനാ എക്സ്പാൻഷന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു 1,00,000 രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് വിചാരിക്കൂ. എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 1,00,000 രൂപയാണ് ആവശ്യം അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 60,000 രൂപ ഇപ്പം ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊരു എക്സ്പാൻഷന് പോവാണ്. ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എത്ര ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടമെടുക്കേണ്ടി വരും? നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും, യു വിൽ സേ ആൻ ആൻസർ ആസ് 40,000 അല്ലേ? 40,000 റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അല്ല? ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ്. I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്? മുഴുവൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് വേണോ? അതായത് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും ഷെയർ ഇഷ്യൂ നടത്തണോ? വേണ്ട. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ട്, ആ പൈസ കഴിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന് പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ പോരെ? മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഐയിൽ നിന്ന് E മൈനസ് ചെയ്യും. ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് നോക്കൂ. E ഈസ് ദ ഏർണിങ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. ക്ലിയർ? ഏർണിങ്സ്. സപ്പോസ് ഏർണിങ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് 1,00,000 രൂപയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സപ്പോസ് ഏർണിങ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് 60,000. ഏർണിങ്സ് 60,000
എബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർണിങ്സ്, ഫർദർ ഏർണിങ്സ് 60,000 ആണ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 40,000 രൂപ ഡിവിഡൻഡായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ബാക്കിയുണ്ട്? 20,000 രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് 1 lakh. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ 1 ലക്ഷമാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ 20,000 ബാക്കിയുണ്ട്. 20,000 is remaining in our hand. So what is the amount that we need? 80,000. അപ്പോൾ ഈ 80,000 ആണ് ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക, 80,000. ആ 80,000 ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിട്ടാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് I മൈനസ് E മൈനസ് ND1. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിന് 8 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെയാവും. എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? ചിലപ്പോൾ 10,000 ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അല്ല, 40,000 അല്ലേ ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ടും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ND1 ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ND1 കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദ ഫോർമുല. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ I മൈനസ് E മൈനസ് ND1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ P1. P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കിട്ടി, ന്യൂ ഷെയർസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? I minus E minus ND1 divided by P1, you got the number of new equity shares. Clear? അപ്പോൾ P1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, M കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് NP0. NP0 മീൻസ് NP0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ആണ്. വാല്യൂ ഓഫ് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് NP0. അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം. N+M. N എന്താ? പഴയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം 1,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 1,000 ഉണ്ട്. സപ്പോസ് 2,000 പേരായി. ഇത് നമ്പറേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവരുടെ വെൽത്ത് എങ്ങനെയാവണം? 2,000 ഇൻറ്റു ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. 2,000 ഇൻറ്റു സപ്പോസ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 20 ആണ്. 2,000 ഇൻറ്റു 20 അല്ലേ? അപ്പോൾ 2,000 ഇൻറ്റു 2 4,000 40,000 ഇവിടെ കിട്ടി. ഇതാണ് ഇവരുടെ വെൽത്ത് ശരിക്കുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വെൽത്ത് നിന്ന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ പുറത്തേക്കുള്ള അതായത് ഇത് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് I മൈനസ് E. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏർണിങ്സ് എത്രയുള്ള വെച്ചാൽ ആ ഏർണിങ്സ് കുറയ്ക്കണം. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 1 ലക്ഷമായിരുന്നു, ഏർണിങ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ആകെ 20,000 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 80,000 നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്, ഒരു ലയബിലിറ്റിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. എഗെയിൻ ഞാൻ പറയാം, ഇത് at the end of the year are സംഭവിക്കുന്നത്. divided by 1 plus KE you will be getting the NP0. clear? So this part is the wealth. വെൽത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനെ 1 plus KE ആയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്താൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ കിട്ടും. ക്ലിയർ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നോർമൽ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ആഫ്റ്റർ 1 year. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. വേർ M is the number of shares to be issued. ഇനി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി റീകോൾ ചെയ്യാണ്. M is the number of shares to be issued. I is the investment required. E is the total earnings of the firm. Clear? And P1 is the market price at the end of the period. പറഞ്ഞല്ലേ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. Is it clear for you? And what is KE? Cost of equity. What is N? Number of shares outstanding at the beginning. And what is D1? Dividend to be paid at the end of the period. What is NP0? Value of the firm. ഇത്രയും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണത്. So this part
along with all the formula, you have to take notes today itself and you have to write what you have understood and study all the formulas for tomorrow. We will be taking 2 problems tomorrow. ആ 2 പ്രോബ്ലം പ്രിപ്പയർഡ് ആവാനുള്ള ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം ഫോർ ഒരു എസ്സേ ആയിട്ടാണ് വരികയാണെങ്കിൽ വരാം ഈ പാർട്ട്. ഐദർ ദ തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ട് ഓർ ദ പ്രോബ്ലം. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ എസ്സേ അല്ലെങ്കിലും വെൻ എ വൈവ ഓസി കംസ് ആഫ്റ്റർ യുവർ 4th സെം, ഷുവർലി ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ കം. ഒരു FM പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് തിയറിയും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ യൂസ് ഇൻ സ്റ്റഡിയിങ് FM. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു, നെക്സ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ സ്ട്രാറ്റജിക് FM എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മീ ഹൂ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പേപ്പർ, ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു all this part you will be taking as seminar. Clear? ഇനി ഈ പാർട്ടുകളൊന്നും ഞാൻ എടുത്തു തരില്ല. സോ ഓൾ ദിസ് പാർട്ട് യു വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ആസ് സെമിനാർ. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ സെമിനാർ ആയിട്ട് എടുക്കും. റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലാത്ത പാർട്ടുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടോട്ട് യു വെരി ക്ലിയർലി വാട്ട് ഈസ് ദ തിയറി. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റഡി ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് വെരി ബാക്ക് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. ലിവറേജ് ഒന്നും എനിക്ക് ഒന്നും നോട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്ന് പോലും എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഫ്രം യുവർ പാർട്ട് നൗ. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ വെരി ബാഡ് ടു സേ ദിസ് ടു യു. യു ആർ എ PG സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? സോ കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്. സ്റ്റഡി വെൽ ദിസ് പാർട്ട്. ക്ലിയർ? നീ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ വിൽ അറേഞ്ച് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഫോർ യു. വെദർ യു കം ഓർ നോട്ട് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ മീ. ഐ വിൽ ബി അറേഞ്ചിങ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ. എടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കും. So that should not be there. Your feedback or your communication from your part is very compulsory. Clear? Okay. Take care. Bye bye.